यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ओम सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक ओम शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परमबंधु परममित्र परमसखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा आदि बंधु आदि मित्र आदि सखा शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य
ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी परम स्वामी। ओम शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु। ओम अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो। ओम स्वयंभू। ओम शंभो। ओम शंभो। ओम शंभवा मयोभव प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः। ओम भूः। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सत्चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణామ ప్రణామ। ఓ ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా ధర్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా సాధకులారా ఈశ్వర ఆరాధకులారా ఉపాసకులారా అన్వేషకులారా జిజ్ఞాసులారా మా అమ్మ గొప్ప అమ్మ దేవి విద్యతో విరిగిపోయే అమ్మ మంచి శిక్షణ ఇచ్చే అమ్మ సత్య విద్యను నేర్పించే అమ్మ ప్రేమతో నేర్పించే అమ్మ మా అమ్మ మా అమ్మ వాగ్దేవి మంచి వాక్కు విద్య సుశిక్ష మంచి శిక్షణ
మంచి విద్యతో, మంచి వాణితో కూడినటువంటి అమ్మ, వాగ్దేవి, దేదీప్యమానటువంటి అధ్యాపిక, మంచి అధ్యాపకురాలు మా అమ్మ, మంచి గురువు మా అమ్మ. మా అమ్మ బృహస్పతి, మా అమ్మ పూష, మా అమ్మ అర్యమ, న్యాయం చేసే అమ్మ, మా అమ్మ న్యాయాధీశురాలు, మా అమ్మ పోషణ చేసే పోషకురాలమ్మ, అన్ని రకాల పోషణ చేసే అమ్మ మా అమ్మ. అత్యుత్తమ విద్యలు కలదు మా అమ్మ. మా అమ్మ మంచి విదుషి, గొప్ప విద్వాంసురాలు అమ్మ. అటువంటి అమ్మలు ఉంటే, అటువంటి తల్లి ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే. పరమాత్మ గుణాలు నింపుకున్న అమ్మ, అన్ని రకాల రక్షణ చేసే అమ్మ, పోషణ చేసే అమ్మ, శిక్షణ ఇచ్చే అమ్మ, భావాలను వ్యక్తం చేయడానికి భాషనిచ్చే అమ్మ, ఎన్నో నీతులు నేర్పించే అమ్మ, అన్ని వ్యవహారం నేర్పించే అమ్మ, ఎన్నో రకాల శిక్షణ ఇచ్చే అమ్మ, ఆలన పాలన లాలన చేసే అమ్మ, రాజునైనా పెంచి పోషించే అమ్మ. అమ్మలాగే ఉండాలి రాజు, రాజులాగే ఉండాలి అమ్మ. అమ్మ న్యాయాధీశురాలాగా ఉండాలి. ఒక న్యాయాధీశుడు ఎలా ఉంటాడు, ఏ పక్షపాతం లేకుండా న్యాయం చేస్తాడు, అటువంటి అమ్మ ఉండాలి. అమ్మలో ఏ పక్షపాతం ఉండదు. నిజానికి అమ్మలాగే ఉండాలి న్యాయాధీశుడు. బృహస్పతి కూడా అమ్మలాగే ఉండాలి. గొప్ప విద్వాంసుడైన, గురువులకే గురువైన అమ్మలాగే ఉండాలి. ఆచార్యుడైన, ప్రాచార్యుడైన అమ్మలాగే ఉండాలి. ఆ ఆచార్యునిలాగా అమ్మ ఉండాలి, అమ్మలాగా ఆచార్యుడు ఉండాలి. పోషణ చేసేవారు ఉంటారు, అన్ని రకాల రక్షణ చేసేవారు. వారిలాగా అమ్మ ఉండాలి, అమ్మలాగా వారు ఉండాలి. పోషించేవారు అమ్మలాగా ఉండాలి, అమ్మ ప్రేమతో ఉండాలి పోషించేవారు. మా అమ్మ శరీరం, శరీర బలాన్ని, ఆత్మబలాన్ని ఇచ్చే అమ్మ, శరీరానికి పుష్టినిచ్చే అమ్మ, ఆత్మకు పుష్టినిచ్చే అమ్మ, అటువంటి శిక్షణ ఇచ్చే అమ్మ. అలా ఉన్నప్పుడు రాజు అలా ఉంటే, ప్రజలు అలా ఉంటే, ప్రజల సంతానంలాగా, రాజు మాతలాగా ఉంటే, ఆ రాజ్యమే రాజ్యం, ఆ దేశమే దేశం, అందరూ బాగుంటారు. సుఖాలే సుఖాలు ఉంటాయి, సుఖాల సాధనాలు ఉంటాయి. అసలైన నిజమైన సుఖ సాధనం సౌమనస్యమే, సహృదయమే, సౌజన్యమే. సంతానం పట్ల ప్రీతి ఉంటుంది అమ్మకు, అలాగే రాజుకు ప్రజల పట్ల ప్రీతి ఉండాలి. రాజు అమ్మలాగా ఉన్నప్పుడు, ఆ ప్రజల సంతానంలాగా ఉన్నప్పుడు అన్నీ బాగుంటాయి. నిజానికి ముందు పిల్లలకు అమ్మే రాజు, అమ్మే రాణి, అమ్మే దేవి, అమ్మే న్యాయాధీశురాలు, అమ్మే తీర్పు చెప్పేది, అమ్మే అన్ని చేసేది, అమ్మే పూష, అమ్మే బృహస్పతి, అమ్మ అంతా. అమ్మ పిత కూడా అవుతుంది, అమ్మ భ్రాత అవుతుంది, అమ్మ మిత్రులు అవుతుంది, అమ్మ అన్నీ అవుతుంది. అమ్మ పాత్ర ఎంతో. అమ్మే రాజు, అమ్మే రాణి. ఆ అమ్మ వాగ్దేవి అవ్వాలి. ఓ వాగ్దేవి, సత్యం, సత్యాచరణ అంటే ఏమిటో, ధర్మం ఏమిటో నేర్పించే అమ్మ. అన్నీ తెలిసిన అమ్మ విదుషమైన అయినప్పుడు ఇవన్నీ చేయగలుగుతుంది. ఓ అమ్మ, మాకివ్వండి. ప్రదదాతు నహ, స్వాహనివ్వండి. సత్య విద్య యుక్తమైనటువంటి వాణినివ్వండి. ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా కూర్చోవాలో, ఎలా నిలబడాలో, ఎలా వ్యవహారం చేయాలో. సత్య విద్యాయుక్తాం వాణిం ప్రదదాతు. మంచిగా ఇవ్వండి, ప్రకృష్టంగా ఇవ్వండి ఓ అమ్మ, ఓ దేవి, ఓ వాగ్దేవి. వాగ్దేవి దదాతు నః స్వాహ. అలా
అందరి అమ్మలు అలా ఉంటే ఆ పిల్లలు, రాజు అలా ఉంటే ఆ దేశం, ఆ ప్రజలు. అందుకే ముందు అమ్మ గుణాలు ఉండాలి, నాన్న గుణాల తర్వాత. అమ్మలో నాన్న గుణాలు కూడా ఉంటాయి, అమ్మ దండిస్తుంది కూడా. అమ్మలో అన్నీ ఉంటాయి. నిజానికి రాజులో ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా. ప్రజల పట్ల అటువంటి వ్యవహారం ఉండాలి. అప్పుడే ఆ రాజ్యం, ఆ రాజు, ఆ ప్రజలు అందరు కలిసి ధర్మాన్ని రక్షిస్తూ, ధర్మాచరణ చేస్తూ మోక్షం వైపు వెళ్ళాలి. రాజు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ధర్మ రక్షణ, ధర్మ ఆచరణ. ప్రజల చేత ధర్మాన్ని ఆచరింపచేయాలి, మోక్షం వైపు నడిపించాలి. మోక్షం వైపు నడిపించే నేత. అందుకోసమే రాజ్యం, రాజు. అది ఎక్కడ మొదలవుతుంది, ఎక్కడ శిక్షణ, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి రాజు ఈ వ్యవహారం అంతా? విదుషీమణి, విద్వాంసురాలైనటువంటి, వేద విద్వాంసురాలైనటువంటి అమ్మ వద్దే, అమ్మ ఒడిలోనే, అమ్మ గర్భంలోనే మొదలవుతుంది. అమ్మ భావాలతోనే మొదలవుతుంది. బిడ్డ గర్భంలో ఉన్నప్పుడే అమ్మ భావాలతో మొదలవుతుంది. అమ్మ అలా ఉండాలి, వాగ్దేవి అయి ఉండాలి. అమ్మ వాక్ దేవి. ఆ వాక్, అమ్మ యొక్క వాక్ ఎలా ఉండాలి? విద్యతో సుశిక్షితమైనటువంటి ఆ వాణి అలా ఉండాలి అమ్మ. అమ్మ సరస్వతి, అమ్మ వాగ్దేవి. అమ్మ ఉంటే చాలు, అన్నీ ఉన్నట్టు ముందు. తర్వాత నాన్న. రాజు కూడా, రాజైనా ఎవరైనా లెక్కలేదు అమ్మ ఉంటే. పరమాత్మ కూడా లెక్కలేదు ఆ బిడ్డకు అమ్మ ఉంటే. అమ్మ అలా ఉండాలి. మరి అమ్మలాగే రాజు ఉండాలి. రాజు అలా ఉంటే ప్రజలకు భయం ఉండదు, ఏ సంకోచం ఉండదు. ఆత్మబలం పెంచాలి అమ్మ, శరీరబలం పెంచాలి అమ్మ, పోషకురాలు కావాలి అమ్మ. అటువంటి అమ్మను తీర్చిదిద్దాలి, అమ్మను రక్షించాలి, అటువంటి అమ్మను కాపాడుకోవాలి. అమ్మకే శిక్షణ అవసరం ఉంది, శిక్షణ ఇచ్చే అమ్మకే శిక్షణ అవసరం ఉంది, భాషలో నేర్పించే అమ్మకే భాష అవసరం ఉంది, పోషణ చేసే అమ్మకే పోషణ అవసరం ఉంది, న్యాయం చేసే అమ్మకే న్యాయం అవసరం ఉంది. అందుకే ఏ సందర్భంలోనైనా అమ్మలాగా ఉండాలి అంటారు. అమ్మ ఆప్యాయతకు గుర్తు, నిదర్శనం, సంకేతం అమ్మ. అందుకే రాజును కూడా అమ్మతో పోల్చడం జరిగింది. అమ్మలాగే ఉండాలి రాజుని. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 29వ మంత్రం. ప్రాణో యచ్చతు, ప్రణః యచ్చతు, ప్రణో యచ్చత్వర్యమా ప్రాపూషా బృహస్పతి వాగ్దేవి దదాతు నః స్వహ. ప్రకృష్టంగా బాగుగా మంచిగా. ప్రాణో యచ్చతు, ప్రయచ్చతు, అర్యమా ప్రయచ్చతు, పూషా ప్రయచ్చతు, బృహస్పతి ప్రయచ్చతు, వాగ్దేవి దదాతు. అమ్మ, ఓ వాగ్దేవి ఇవ్వండి నః మాకు, వాగ్దేవి దదాతు నః స్వాహ, స్వాహనివ్వండి. సత్య విద్యాయుక్తాం వాణీం, సత్య విద్యాయుక్తం, సత్య విద్యలతో కూడుకున్నటువంటి వాణిని మాకు ఇవ్వండి ఓ అమ్మ. దదాతు, మంచిగా ఇవ్వండి, బాగుగా ఇవ్వండి. ఎందుకంటే ఓ అమ్మ, మీరు వాగ్దేవి, విద్య సుశిక్షిత వాణితో కూడుకున్నటువంటి దేదీప్యమానమైనటువంటి ఓ అధ్యాపిక మాత. అమ్మే అధ్యాపకురాలు, గురువు అమ్మ. అమ్మలాగా రాజు ఉండని చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి ప్రణాయిత్యస్య తాపస ఋషి. ఇంతకుముందు మంత్రాలు కూడా తాపస ఋషి. 28, 27 కూడా, 26 కూడా తాపస. అంతకుముందు మంత్రంలో వశిష్ఠ ఋషి, తర్వాత తాపస.
తాపస్సులు కావాలి, తపస్సు చేయాలి, తరించాలి, అన్నిటిని భరించాలి, కష్టాలను, సుఖాలను, జయాపజయాలను, మానవమానాలను అన్నిటి కూడా భరించాలి. ద్వంద్వ సహనం తపస్సు. తాపస ఋషి. ఈ మంత్రం యొక్క దేవత అర్యమ, ఆది, మంత్రోక్త. అర్యమ, పూష, బృహస్పతి ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా దేవతలే. అర్యమ, ఆది, మంత్రోక్త దేవతా. ఛందస్సు భురిక్ ఆర్షి గాయత్రి ఛంద. స్వరం షడ్జ స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం. రాజా మాత్రాదయశ్చ ప్రజా కిం కిం ఉపదిశేయు ఇది ఆహ. రాజు, మాత్రాదయ అంటే తల్లి మొదలగు వారు ఎలా ఎటువంటి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి? రాజు మరియు మాత మొదలగు వారు ప్రజలకు, రాజేమో ప్రజలకు, తల్లి మొదలగు వారు తల్లి, తండ్రి, మిగతా వారందరూ కూడా సంతానానికి ఎటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి, ఎటువంటి విద్య నేర్పించాలి, ఎటువంటి ఉపదేశాలు ఇవ్వాలి, ఏ విద్యను నేర్పించాలి, కిం 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 ఉపదేశేయు, ఏమేమి నేర్పించాలి, ఏమేమి ఉపదేశించాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పడం జరిగింది. రాజా మాత్రాదయశ్చ, రాజు మరియు మాత్ర మాత్ర అంటే తల్లి మొదలగు వారందరూ ప్రజలకు, ప్రజ అంటే సంతానం కూడా, రాజుకు ప్రజలు, తల్లిదండ్రులకు సంతానం, వారికి ఎటువంటి విద్యను ఇవ్వాలి, ఎటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి అని ఉపదేశం. మాతృవత్ రాజ్ఞ వ్యవహర్తవ్యం. ఈ ఉపదేశానికి వివరణ ఇస్తూ పదవాక్య ప్రమాణజునైనటువంటి పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు ఈ ఉపదేశానికి వివరణ చెప్పడం జరిగింది. మాతృవత్ తల్లిలాగా, రాజ్ఞ రాజు, వ్యవహర్తవ్యం తల్లిలాగా రాజు వ్యవహారం చేయాలి. తల్లి లాంటి వ్యవహారం ప్రజల పట్ల. అప్పుడే ఇంతకుముందు మంత్రంలో చెప్పినటువంటి సుమన, 20వ మంత్రంలో సుమన శబ్దం అంటే సౌమనస్యం ఉండాలి, సౌజన్యం ఉండాలి. రాజుకు ప్రజల పట్ల మంచి మనస్సు ఉండాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? రాజ్ఞ సౌమనస్యమేవ, రాజు యొక్క సౌమనస్యమే ఆ సుమనమే, మంచి మనస్సు ఏతుంటుందో ఆ సుహృద్భావం, సుమన సుహృద్భావం, మైత్రీభావం ఏతు ఉంటుందో అది రాజ్యం యొక్క సర్వ సుఖ సాధకం అవుతుంది అన్నారు. రాజ్యంలో ప్రజలందరికీ సర్వ సుఖ సాధనం కావాలంటే సుఖ సాధనాలన్నీ ఏమిటి? రాజు యొక్క సౌమనస్యమే, సౌజన్యమే, మంచి మనసే, సుహృద్భావమే, మిత్రుల్లాగా ఉండాలి, మంచి మిత్రుల్లాగా ఉండాలి. అలా ఉండాలంటే ఎవరు ముందు మంచి మిత్రులు అంటే అసలు మిత్రులు ఎవరు? సంతానానికి తల్లే మిత్రురాలు. అలా ఉన్నప్పుడే సాధ్యం అంటున్నారు. సర్వ సుఖ సాధకం తల్లిలాగా ఉన్నప్పుడే రాజు ఆ రాష్ట్రంలో, ఆ దేశంలో, ఆ రాజ్యంలో. ఇది ఉపదేశం గురించి వివరణ. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం, సంధి, విచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. మహర్షి చెప్పినటువంటి పదపాఠం ప్ర నః యచ్చతు అర్యమా ప్ర పూష ప్ర బృహస్పతి ప్ర వాక్ దేవీ దదాతు నః స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ప్రణో యచ్చత్వర్యమా ప్రపూషా బృహస్పతిః ప్ర వాగ్దేవీ దదాతు నః స్వాహా. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం ప్రాణో యచ్చతు అర్యమ, యచ్చతు అర్యమ, ప్రాణో అది ప్రణః. ప్రణో యచ్చతు అర్యమ ప్రపూష ప్ర బృహస్పతి ప్ర వాగ్దేవి దదాతు నః స్వాహ. ప్రయచ్చతు అర్యమ, ప్రయచ్చతు పూష, ప్రయచ్చతు బృహస్పతి, ప్రదదాతు వాగ్దేవి. ప్ర బాగుగా, మంచిగా, ప్రకృష్టంగా, సరిగా
సరిగా ఇవ్వాలి. హెచ్ అంటే కూడా హెచ్చతు అంటే దదాతే అక్కడ, కానీ అక్కడ యాచన ఉంటుంది. అమ్మను యాచించవలసిన అవసరం లేదు, అడగవలసిన అవసరం లేదు. అందుకే దదాతు, అమ్మ ఇచ్చేయి. దదాతు అన్న హెచ్ అన్న అర్థం ఒకటే, కానీ హెచ్చలో యాచన ఉంటుంది. అమ్మను యాచించవలసిన అవసరం లేదు, అమ్మ ఇచ్చేస్తుంది అంతే. అమ్మ ఇవ్వు, దదాతు, మంచిగా ఇవ్వమ్మ, బావుగా ఇవ్వమ్మ. అదే అర్యమ, న్యాయాధీశుడు, పోషకుడు, బృహస్పతి, విద్వాంసుడు. వారిని అడగాలి, కోరుకోవాలి, యాచించాలి. అందుకే ప్రయచ్చతు 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 అర్యమ, ప్రయచ్చతు పూష, ప్రయచ్చతు బృహస్పతి. ప్రదదాతు వాగ్దేవి. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు. ముందుగానే ఎన్నోసార్లు వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం చెప్పలేదు. అంటే ప్రకృష్టంగా, బావుగా, మంచిగా, సరిగా అనే అర్థం. నహ అస్మభ్యం, మా కొరకు. యచ్చతు దదాతు, ఇవ్వండి. ప్రదదాతు ప్రయచ్చతు, సరిగా ఇవ్వండి. అర్యమా, న్యాయాధీశ, అర్యముడు. ఓం షణ్ణో మిత్ర వరుణ, అందులో షణ్ణ భవత్ అర్యమ. అర్యముడు అంటే న్యాయాధీశుడు, న్యాయం చేసేవాడు, నియమాలను పాటింపజేసేవాడు. అరి మరొక అర్థం, అరి అంటే శత్రువు, శత్రువును అదుపులో ఉంచేవాడు, శత్రువును నియంత్రణలో ఉంచేవాడు. తప్పు చేస్తే శిక్షించి సరైన దారిలో ఉంచేవాడు అర్యముడు, న్యాయాధీశుడు. పక్షపాతం లేకుండా తీర్పిస్తాడు, శిక్ష వేస్తాడు. అర్యముడు, న్యాయాధీశ. అర్యమా న్యాయాధీశ. పూష, పోషక. పూష విషాం విట్పతి. విట్పతి అంటే విషపతి, విష అంటే ప్రజల పోషకుడు. పూష అంటే విషాం, విషం అంటే ప్రజల యొక్క పోషకుడు. విట్పతి ప్రజాపతి అన్నమాట. పోషణ చేసే పతి, రక్షకుడు. తైత్తిరీయ అరణ్యకంలో వస్తుంది. పూష వై పథీనాం అధిపతి. పూష అంటే పథీనాం అంటే దారులు, పథి మార్గాల అధిపతి. పోషించడం అంటే వృద్ధి చేయడం అని అర్థం కూడా వస్తుంది. పోషణ, ఏ పోషణ? శరీరం పోషణ, ఆత్మ పోషణ. శరీరానికి పుష్టి, ఆత్మకు పుష్టినివ్వాలి, అటువంటి శిక్షణనివ్వాలి పోషకుడు. పూష, పోషక. ఇప్పుడు గమనిస్తే అర్యమా దీర్ఘం ఉంది, పూష దీర్ఘమే. పోషక, పూష పోషక. పుష పుష్టౌ ధాతు. బృహస్పతి విద్వాన్. ఇక్కడ అంటే ప్రయచ్చతు. ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ వచ్చిందో మళ్ళీ యచ్చతు చెప్పలేదు. ప్రాణో యచ్చతు అర్యమ, మళ్ళీ ప్రాపూషణ అంటే యచ్చతు అని తీసుకోవాలి. మళ్ళీ బృహస్పతి, ప్రయచ్చతు బృహస్పతి. ఓ పోషక ప్రయచ్చతు, ఓ బృహస్పతి విద్వాంసుడా ప్రయచ్చతు. ఈ విధంగా అర్థం వస్తుంది. బృహస్పతి విద్వాన్. వాక్ విద్యా సుశిక్షిత వాణి యుక్త. విద్య సుశిక్షితమైనటువంటి, విద్యతో కూడినటువంటి వాణి ఉన్నటువంటి అమ్మ. విద్య వాణి ఉంది కానీ విద్యతో కూడిన వాణి కావాలి, అటువంటి అమ్మ కావాలి. సుశిక్షిత, మంచి శిక్షణ పొందినటువంటి అటువంటి వాణి ఉన్నటువంటి అమ్మ. వాణి, దానికి కూడా ప్రశిక్షణ అవసరం, నేర్పించడం అవసరం. ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ఉచ్చరించాలి, ఏ స్వరం, ఏ పదం, ఏ సందర్భంలో సరైన పదం ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడం. అటువంటి శిక్షణ ఉన్నటువంటి వాణి గల అమ్మ దేవి. దేదీప్యమాన అధ్యాపిక మాత. దేవి, దివు అనే ధాతు, అందులో దేదీప్యమానం, కాంతి కూడా అర్థం వస్తుంది. దేదీప్యమానం అటువంటి అమ్మ వెలిగిపోతుండాలి. దీంతో విద్యతో అలా వెలిగిపోతూ వెలుగునివ్వాలి, విద్యనివ్వాలి. అధ్యాపిక మాత, అటువంటి మాత అధ్యాపిక.
అధ్యాపకురాలు అమ్మ. దదాతు, ఆ ఇక్కడ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రదదాత్, ప్రకృష్టంగా, బావుగా, మంచిగా, సరిగా. దదాతు, ఇవ్వండి. నహ, అస్మభ్యం, మా కొరకు. స్వాహ, స్వాహనివ్వండి. సత్య విద్యాయుక్తాం వాణీం, సత్య విద్యలతో కూడినటువంటి వాణిని ఇవ్వండి ఓ అమ్మ. అమ్మ అలా ఇవ్వాలి. సత్య విద్య యుక్తాం వాణీం, అమ్మ ముందు ఎలా ఉండాలి? విద్య సుశిక్షిత వాణి ఉన్నటువంటి అమ్మ. అటువంటి వాణి ఉన్న అమ్మని వాణిని వగలుస్తుంది. సత్య విద్యలతో కూడినటువంటి వాణిని ప్రయచ్చతు, బావుగా ఇవ్వండి, సరిగా ఇవ్వండి, సరిగా నేర్పించండి, బోధించండి అమ్మ. పిల్లలకు బోధించండి, సంతానానికి బోధించండి. మీరే రాజు, మీరే రాణి, మీరే న్యాయాధీశురాలు, మీరే పోషకురాలు, పూష మీరే, బృహస్పతి మీరే, సంతానానికి అన్నీ మీరే అని అర్థం. ఇప్పుడు అన్వయం. యథా అర్యమా నహ అస్మభ్యం, ఏ విధంగానైతే అర్యముడు న్యాయాధీశుడు అస్మభ్యం మాకు సుశిక్షనిస్తాడు, ప్రయచ్చతు సరిగా ఇస్తాడు. యథా పూష పుష్టిం ప్రదదాతు, ఏ విధంగా అయితే పోషకుడు పుష్టినిస్తాడు శరీరానికి, ఆత్మకు ప్రకృష్టంగా. అదేవిధంగా యథా బృహస్పతి స్వాహ, విద్వాంసుడు స్వాహను సత్య విద్యాయుక్తమైనటువంటి వాణ్ణి ప్రార్పయతు సరిగా ఇచ్చుగాక. అలాగే తథా, ఇలాగే అర్యమునిలాగా, పోషకునిలాగా, పూషలాగా, బృహస్పతిలాగా, విద్వాంసుల్లాగా. తథా అలాగే వాగ్దేవి మాత, వాగ్దేవి అయినటువంటి మాత నో మాకు, అస్మభ్యం మా కొరకు, విద్యాం దదాతు విద్యనివ్వాలి, అటువంటి శిక్షణనివ్వాలి, అన్ని నేర్పించాలి అమ్మ. ఇది అన్వయంలో అర్థం. ఇప్పుడు భావార్థం. అత్ర ఆహా జగదీశ్వర, జగదీశ్వరుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు ఇక్కడ. అత్ర అంటే ఇక్కడ, అత్ర ఆహ ఉపదేశిస్తున్నాడు జగదీశ్వరుడు. రాజాదయ సర్వే పురుషా మాత్రాదయ స్త్రియశ్చ, రాజు మొదలగు వారు అందరూ. సర్వే పురుష మాత్రాదయ స్త్రియశ్చ, పురుషులందరూ. సర్వే పురుష సర్వే మాత్ర, మాతలు మొదలగు వారందరూ. సర్వదా ప్రజాపుత్రాదీన్, ఇప్పుడు సదా, సర్వదా అంటే సదా, ప్రజా పుత్రాదీన్, ప్రజలను, తర్వాత పుత్రులందరూ కూడా, వారి పట్ల. పుత్రాదీన్ చ, ప్రజా మరియు, చ అంటే మరియు, ప్రజా మరియు పుత్రాదీన్, పుత్రుల మొదల వారి పట్ల, ప్రతి పట్ల. సత్యం ఉపదేశం, సత్యోపదేశమును కుర్యు ఇవ్వాలి. కుర్యుర్ విద్యాం, సత్యం ఉపదేశం, సత్యోపదేశమును కుర్యు ఉపదేశం చేయాలి. విద్యాం సుశిక్షాంచ, విద్య మరియు సుశిక్షను, మంచి శిక్షణ, మంచి విద్యను సతతం గ్రాహ్యేయు పొందాలి ప్రజలు, సంతానం. యత, దానివల్ల ఏమవుతుంది? ప్రజా సదా ఆనందితా స్యు, దానివల్ల ప్రజలు, ఇక్కడ ప్రజలంటే ఇద్దరు, సంతానం కూడా. ప్రజలు, రాజ్యంలో ప్రజలు, రాజు వలన, సంతానం తల్లి వలన. సదా ఆనందితా, సదా ఆనందంగా ఉందురుగాక, ఉండాలి. సంతానం, ప్రజలు, పుత్రపుత్రికలందరూ కూడా సదా ఆనందములు ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి. ఇది భావార్థం. రాజాదయ సర్వే పురుషా మాత్రాదయ స్త్రియశ్చ సర్వదా ప్రజా పుత్రాదీన్ చ ప్రతి సత్యం ఉపదేశం కుర్యుః విద్యాం సుశిక్షాం చ సతతం గ్రాహ్యేయుః యతః ప్రజాః సదా ఆనందితాః స్యుః. ఆనందంగా ఉండాలంటే ఇది ఉపాయం. ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ, ప్రజలు కానీ, రాజ్యం కానీ, ప్రపంచం అంతా కానీ ఒక చిన్న ఉపాయం పాటిస్తే చాలు. అమ్మలాగా ఉంటే చాలు. రాజైనా, అధికారైనా, ఎవరైనా, ఎక్కడైనా
అమ్మ గుణాలు ఉండాలి. అమ్మలో ఏ గుణాలు ఉండాలి? రేముని గుణాలు ఉండాలి, పోషకుని గుణాలు ఉండాలి, బృహస్పతి విద్వాంసుని గుణాలు ఉండాలి. అమ్మలో అవి నింపుకోవడం నేర్చుకోవాలి. అమ్మకు నేర్పించాలి ముందుగానే. అమ్మ వాగ్దేవి కావాలి, విదుషీమణి కావాలి, విద్వాంసురాలు కావాలి. అప్పుడే సాధ్యం. అమ్మకు అటువంటి విద్య ఉన్నప్పుడే సాధ్యం. అటువంటి వ్యవస్థలు చేసి అటువంటి సదుపాయాలు సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తే అమ్మ నేర్చుకుంటుంది. ఆ యోజన, ఆ పథకం ఉండాలి, ఆ బుద్ధి ఉండాలి. ప్రపంచం బాగుండాలంటే ఇది ఉపాయం. ఇక్కడ పెద్దాం, ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం ప్రణో యచ్చత్వర్యమ ప్రపూష బృహస్పతి వాగ్దేవి దదాతు నః స్వాహ. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ పెద్దాం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ప్రశ్నలు సందేహాలు. ఏం విన్నారు? విన్న వాళ్ళు చెప్పండి. ఓం ఓం నమస్తే నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ప్రాచార్యుడు అంటే మాట స్పష్టత లేదు. ప్రాచార్యుడు ప్రాచార్యుడు అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? గురూజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. చెప్పండి. ప్రాచార్యుడు అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రాచార్యుడు ఎక్కడొచ్చింది? ప్రాచార్యుడు మీరు చెప్పారు గురుజీ. ప్రాచార్యుడు ఆచార్యుడు ప్రాచార్యుడు అని చెప్పారు. హెడ్ మాస్టర్, మన భాషలో మాట్లాడండి. ప్రిన్సిపాల్. ఇంకా ఇంకా ప్రశ్నలు సందేహాలు? చెప్పండి, ఏమి విన్నారో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. అమ్మ వాగ్దేవి అయి ఉండాలని, మంచి వాణితో కూడిన అమ్మాయి ఉండాలని, అమ్మ గురువై ఉండాలని, న్యాయాధీశురాయల అయి ఉండాలని, అన్ని రకాలుగా పోషకురాలై ఉండాలని, విదుషుమణై ఉండాలని, విద్వాంసురాలై ఉండాలని, పరమాత్మ గుణాలను నింపుకున్నదై ఉండాలని, అన్ని రకాలుగా నీతులు నేర్పించేదిగా ఉండాలని, అన్ని రకాల వ్యవహారాలు తెలిసినదై ఉండాలని, లాలన పాలన చేసేదై ఉండాలని, గురువులకే గురువై ఉండాలని, విద్వాంసురాలై ఉండాలని, ఇన్ని రకాలుగా అమ్మ గురించి ఈ మంత్రంలో చెప్పబడింది గురించి. సత్యోపదేశకురాలై ఉండి తన సంతానానికి కూడా సత్యోపదేశాన్ని, విద్య సుశిక్షతను కూడా ఇవ్వాలి అని. ఎట్లాంటి శిక్షణ ఇవ్వాలంటే ప్రేమతో, ప్రీతితో, శరీరానికి ఆత్మకు కావాల్సిన శిక్షణ ఇచ్చేదిలాగా ఉండాలని. అంటే అట్లాంటి విద్యలన్నీ కూడా అమ్మకు తెలిసి ఉండాలి అని. అసలు అమ్మే సుఖ సాధనం అని కూడా వచ్చింది గురుజీ. అట్లాగే రాజుకు కూడా ఇట్లాంటి విద్యలన్నీ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ప్రజల పట్ల ప్రీతితో, సత్య విద్య ఉన్నప్పుడు సత్యవాణి వాక్కు ద్వారా ప్రీతితో ఉంటాడు అని. రాజు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా విద్వాంసులు అవ్వాలి, ప్రజలు అందరూ కూడా సత్యవాక్కులతో ఉండాలి అని. ధర్మరక్షణే ఆయనకి ముఖ్య ఉద్దేశము, ధర్మరక్షణ. ఇవన్నీ కూడా, ఈ సుశిక్షణలన్నీ కూడా
తల్లి దగ్గర నుండే రావాలి అని అర్థమైంది గురుజీ. అంటే తల్లి అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలదు. తల్లి విద్వాంసురాలైతే గర్భంలో నుండే తల్లి భావాలు వస్తాయి కాబట్టి ఆ భావాలను ఆధారంగా సంతానము ఉంటుంది అని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. ఓం. ఇంకా ఎవరైనా ఏం విన్నారు? చెప్పండి, విన్నవాళ్ళు ఏం విన్నారు? సూచనలు చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. ఇప్పుడు రాజు గాని, సంతానం గాని, ప్రజలు గాని పోషకులు కావాలన్నా, న్యాయాధీశులు కావాలన్నా, మరి సత్య విద్యాయుక్త వానితో కూడుకున్న వారైనా సరే వీరందరికీ మూలం ఎవరంటే తల్లే. కాబట్టి తల్లి గర్భం నుంచి వారికి సంస్కారాలు వేస్తే ఆ విధంగా వీరు తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ తల్లికి ఆధారము ఆ తల్లికి ఆధారం వేదం కాబట్టి వేద విదుషుమైనప్పుడు ఈ సకల విద్యలన్నీ కూడా ఈ సంతానానికి, రాజుకి, ప్రజలకి అందరికీ వస్తుందనే ఈ విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. ఓం. ఇంకెవరు? సరిగా వినడం లేదు, జాగ్రత్తగా వినడం లేదు. ఓం నమస్తే గురుజీ. ప్రపంచం బాగుండాలంటే అమ్మని ఇది చేసుకోవాలి. అమ్మని ఫాలో అయితే ప్రపంచం బాగుంటుంది. అమ్మ విదూషిమని సత్య ఉపదేశాలు ఇస్తుంది కాబట్టి అమ్మనే అందరూ, అమ్మ వల్లే, అమ్మ గర్భంలో ఉండగా ఆ భావాలతోటి సంతానము మంచిగా తయారవుతుంది. కానీ అమ్మని ఆధారంగా మనం చూసుకోవాలి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం. ఇంకా ఎవరైనా? సూచనలు? ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు లేరా ఈరోజు? ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? మర్చిపోయారా? రాలేదా? నమస్తే గురుజీ. అమ్మా ఆగండి, మీరు ఆగండి. ఇప్పుడు అలాంటి అమ్మలు కావాలి అంటే కన్యా గురుకులాలు పిల్లల్ని, కన్యల్ని చదివిస్తేనే కదా గురుజీ అలాంటి తల్లులు తయారయ్యేది. అలాంటి తల్లుల గర్భాన పుట్టిన పిల్లలే రాజులు కావాలి. అప్పుడే మన దేశం బాగుపడుతుంది, వసుదైక కుటుంబంగా తయారవుతుంది అని నా ఆలోచన. నమస్తే గురుజీ. శుభం. అంతే, తయారు కావాలి. ఆడపిల్ల గురుకులాలు కావాలి, అటువంటి గురువులు కూడా ఉండాలి. ఆడపిల్ల గురుకుల్లో, కన్యా గురుకుల్లో గురువులు కూడా బాగుండాలి. వారికి అన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. గురువులకు ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఏమైనా చేస్తారు. ఆత్మ నివేదన ఎవరు?
తర్వాత ఎవరు? ఓ నమస్తే గురుజీ, నేను చెప్తాను చెప్పండి గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. हे सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी, हे ప్రకాశ స్వరూప, ఆనంద స్వరూప, ఆనందదాతవి నీవే తండ్రి, సుఖ స్వరూపుడివి నీవే తండ్రి, అర్యముడివి నీవే తండ్రి, వాగ్దేవి నీవే తండ్రి, పోషకుడివి నీవే తండ్రి, సమస్త గుణాలు నీవే నీ దగ్గరే ఉన్నాయి తండ్రి. అటువంటి గుణాలన్నీ మా నందు నా అందు మాకు ప్రసాదించు తండ్రి. ఈ రోజే ఈ మంత్రంలో తెలిసింది. ఆనందంగా ఉండాలి అంటే, ఆనంద స్వరూపుడైన నిన్ను అనుభవించాలి అంటే, నీ ఆనందాన్ని అనుభవించాలంటే, మాకు ఈ యొక్క గుణాలన్నీ మాకు ఉంటే అవి సులువుగా ఆనందాన్ని పొందగలమని అర్థమయ్యింది. దానికి సత్య విద్యను పొందాలి, మంచి శిక్షణ పొందాలి తండ్రి. అటువంటి శిక్షణ అన్నీ నీవే మాకు ఇవ్వగలవు తండ్రి. నీవు సంపూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణ విద్యావంతుడివి నీవే, తేజస్వరూపుడు నీవే కాబట్టి, ఓజస్వరూపుడు నీవే ప్రభు. నీ అందే నీకే నేను కోరుకోగలను, అన్యదా ఎవరినీ కోరలేను తండ్రి. ఈ సమస్త గుణాలతోని నేను మంచి విదూషీమణిలా తయారయ్యి ఈ న్యాయకారిగా ఉండి, ఏ శక్తి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి సరి అయిన పోషకాహారము తీసుకుంటూ మనస్సును ఆ శరీరాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకొని, దానివల్ల ఆలోచనలు తగ్గించుకొని, సమస్తము నీ అందే, నీ ఈశ్వర కృప వల్ల, నీ కృప వలనే నీ అందు ధ్యానం చేసుకుంటూ, నిన్ను పట్టుకుంటేనే ఇవన్నీ నాకు లభిస్తాయని నాకు అర్థమవుతుంది తండ్రి. దానికి తగ్గట్టు నేను మంచి సత్య విద్యను పొందాలంటే నీ వాణి అయిన వేదాన్ని నేను అభ్యసించి దానిని సరిగా తెలుసుకొని అర్థం చేసుకొని నేను నా జీవితంలో దానిని ఆచరిస్తేనే నేను ఏదైనా పొందగలను తండ్రి. దానికి తగ్గట్టు బుద్ధిని నాకు ప్రసాదించు తండ్రి. దానికి తగ్గట్టు నేను నా ఆత్మని తయారు చేసుకోవాలి. నేను నేను దానికి ప్రత్యక్షంగా రెడీగా స్థిరంగా ఉండి, నా బుద్ధిని స్థిరంగా ఉండి, ఇంద్రియాలకు లోబడకుండా నీకు ఎల్లప్పుడూ నిన్నే ఆశీర్వదిస్తూ, నిన్నే ఆచరిస్తూ, నిన్నే నేను దర్శించుకుంటూ ఉంటేనే నాకు ఇవన్నీ లభిస్తాయి తండ్రి. దానికి ఒకటే నా సాధన అవసరం. దానికి తగ్గట్టు నేను పురుషార్థం చేయాలి, చాలా చెయ్యాలని నాకు తెలుసు తండ్రి. కానీ కొట్టుకుపోతున్నానో నాకు అర్థమవుతుంది. కానీ దాని ఆ పురుషార్థము కోసం నా బుద్ధిని స్థిరత్వాన్ని నాకు ప్రసాదించండి తండ్రి. హే పరమపిత పరమేశ్వర, సచితానంద స్వరూప, అమరుడ, జ్ఞానశీలి, ఓంకార స్వరూప, మేధస్వరూప, నాకు బుద్ధిని ప్రసాదించు తండ్రి. సత్య మార్గంలో నడిచేటట్టు నాకు బుద్ధిని ప్రసాదించు తండ్రి. అప్పుడే నా జీవితంలో ఆనందం అనేది నాకు లభిస్తుందని నాకు అర్థమవుతుంది. దానికోసమే నా ప్రయత్నం చేయాలి. నేను దానికోసమే పురుషార్థం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను పరమేశ్వర. ఓం ఓం ఓం. ఓం. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి, నడుము, వీపు, మెడ, తలని ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. हे पिता, हे परम पिता, శాశ్వత పిత, శాశ్వత మాతలకి మాతో
హే పిత, పితరకే పిత, అందరి పిత, సర్వ పిత, అందరి మాత, సర్వమాత, అంతా నీవే ప్రభు, అంతా నీవే, అంతా నీవే, మాత నీవే, పిత నీవే, భ్రాత నీవే, గురువు నీవే, బృహస్పతి నీవే, పూష నీవే, నీవే ఆర్యమాని. ఓం శన్నో మిత్ర శం వరుణ శన్నో భవత్వర్యమ శన్న ఇంద్రో బృహస్పతి శన్నో విష్ణు రురుక్రమ. రుక్రమడివి విష్ణు బృహస్పతి ఇంద్ర పూషణ. ఓం ప్రాతరగ్నిం ప్రాతరేంద్రం హవామహే ప్రాతరమిత్ర వరుణ ప్రాతరశ్న ప్రాతర్భగం పూషణం బ్రహ్మణస్పతి ప్రాత సోమం రుద్రం హువేమ. నిన్నే ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రభు. ప్రాతకాలం ఎల్లవేళలా అన్ని నీవే, అన్ని గుణాలు నీవే, సద్గుణాలు, దివ్య గుణాలు, శ్రేష్ఠ గుణాలన్నీ నీలోనే ఉన్నాయి ప్రభు. మాతా గుణాలు, పితా గుణాలు, రాజు గుణాలు, పోషకుని గుణాలు, బృహస్పతి గుణాలు, అన్ని గుణాలు. పోషణం బ్రహ్మణస్పతి ప్రాత సోమముత రుద్రం హవ్యమ. ఈ మంత్రంలో అన్ని నీవే, ఈ నామాలని నీవే. అసలు నీలాగే మాత ఉండాలి, మాతలాగా అందరూ ఉండాలి. తమరిలాగా మాతా పితలు, గురువులు, ఆచార్యులు, రాజు అందరూ ఉండాలి. అప్పుడు ఈ ప్రజలు బాగుంటారు, ఈ ప్రపంచం బాగుంటుంది, అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తారు. మోక్ష సుఖం అంటే ఏమిటో రుచి దొరుకుతుంది. ఈ రుచి కారణంగానే ఇంకా ముందుకు ఇంకా ఇంకా సుఖం, ఇంకా సుఖం, ఇంకా సుఖం, పరమ సుఖం కావాలి. తృప్తినివ్వాలి, ఆత్మకు ఆనందాన్ని ఇవ్వాలి. ఆత్మ సంతృప్తి కావాలంటే తమరి ఆనందంలోనే, మోక్షానందంలోనే. అందుకే రాజైన, తల్లి అయినా, తండ్రి అయినా నీ వైపు నడిపించాలి ప్రభు, మోక్షం వైపు నడిపించాలి. అటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి, అటువంటి విద్యను ఇవ్వాలి, అటువంటి బోధ, అటువంటి అధ్యాపకురాలు కావాలి అమ్మ. రాజు కూడా శిక్షణ ఇవ్వాలి, రాజు కూడా అటువంటి అధ్యాపకుడు కావాలి. అమ్మలాగే ఉండాలి రాజు, రాజులాగా ఉండాలి అమ్మ. అందరూ కూడా తమరులాగా ఉండాలి. ఏ పిత, తమరు ఉపాసన, ఈశ్వరోపాసన చేసుకుంటూ తమ గుణాలు, దివ్య గుణాలను, ఉత్తమోత్తమైన శ్రేష్టమైన గుణాలను, సద్గుణాలను నింపుకొని సత్ప్రవర్తన ద్వారా, సత్య మార్గం ద్వారా, సత్యవాణి ద్వారా నీ వైపు రావాలి ప్రభు. ఈ సన్నిధిలో ఉండాలి. అప్పుడే స్థిరం, అప్పుడే సుఖం. ఏ పిత, అన్ని ఇస్తూనే ఉన్నావు, చేస్తూనే ఉన్నావు. నీకేమి కోరను, కోరడానికి ఏమీ లేదు. అన్ని ఇచ్చి వేసినావు, ఇస్తూనే ఉన్నావు. ఏమి కోరేది లేదు. ప్రయత్నం చేయడమే, పురుషార్థం చేయడమే, ఆచరించడం తప్ప. ఏది కోరకుండానే అన్ని ఇచ్చి వేస్తూనే ఉన్నావు. అనేక జన్మలలో ఇచ్చేసావు, ఇప్పుడు ఇస్తున్నావు, ఇంకా ఇస్తావు, తర్వాత ఇస్తావు కూడా. ఇంకేం అడగాలి? అడగడానికి, యాచించడానికి ఏమి లేదు. అన్ని ఇచ్చినావు, అందరిని ఇచ్చినావు. నేనే పురుషార్థం చేయాలి, సరిగా ఉపయోగించుకోవాలి, సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ప్రభు. నేనేమి అడగను ప్రభు. ప్రేరణ అంటే ప్రేరణ కూడా ఇస్తూనే ఉన్నావు ప్రభు. అంత ప్రేరణ చేస్తూనే ఉన్నావు. ఇంకేం అడగను, ఏమీ లేదు. నేనే ప్రయత్నం చేయాలి, నేనే పురుషార్థం చేయాలి. అది ఇప్పటి నుండి, ఇప్పుడే, సద్య, ఈ రోజే, ఈ క్షణమే నేను ప్రారంభిస్తాను. ఇప్పుడే ప్రారంభించండి అందరూ. ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ ఈశ్వరుని గుణాలు నింపుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఏ పిత, సాధన అవసరం ఉందని అర్థమవుతుంది. సరైన అవగాహన లేక, అర్థం కాక ఎక్కడో కొట్టుకుపోతున్నాం. తెలుస్తుంది, ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది ప్రభు. ఒడ్డుకు చేరాలని అర్థమవుతుంది. ఆ ప్రవాహంలో, ఆ మురికి ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోకుండా
ఎటో వెళ్ళిపోకుండా ఒడ్డు వైపు రావాలని అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఒడ్డుకు చేరాలి, గట్టున ఉండాలి, అప్పుడే సురక్షితం. ప్రపంచంలో ఈ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతే ఫలితం లేదు, ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాం. అందరిలాగా ఉంటే కుదరదు, అర్థమవుతుంది. ఎదురు ఈత తప్పదు, అడ్డు ఈత తప్పదు, అడ్డంగా ఇది ఒడ్డుకు చేరుకోవడం తప్పదు. అడ్డంగా ఈదుతూ ఒడ్డు వైపు రావాలని తెలుస్తుంది. ఒడ్డు ఎక్కాలి, కొట్టుకుపోకుండా పతనం కాకుండా ఉండాలి. అందుకే తమరికి ఈ ఉపదేశాలు, వేదోపదేశాలు, ఈ సందేశాలు ఇప్పుడిప్పుడే అర్థమవుతుంది ప్రభు. దారి దొరుకుతుంది ప్రభు. ఇంకా పురుషార్థం చేయడం అవసరం. పిత తమరి వైపు నుంచి ఏ ఆలస్యం లేకుండా, ఏ అజాగ్రత్త నిర్లక్ష్యం లేకుండా అన్ని ఇస్తూనే ఉన్నారు. తల్లిలాగా, తండ్రిలాగా, రాజులాగా, గురువులాగా, అందరిలాగా అన్ని చేస్తున్నారు. ఓం త్వం హిన పితావసోహ త్వం మాతా శతక్రతో బభూవేత అధాతే సుమ్నమీ మహి. సుమ్నని కోరుతున్నాం, సుమ్నమును ఈయమని కోరుతున్నాం ప్రభు. సుమ్నం ఈ మహే, సుమ్నం సుఖం, సరైన సుఖం కావాలి ప్రభు, సత్య సుఖం కావాలి. అందుకు తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రణామం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, సాధకులారా, బంధులారా, సాధన చేయాలి. తల్లి ప్రేమ నింపుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అమ్మ ప్రేమ పరమాత్మ ప్రేమ అండి. దానికి ఆ ప్రేమ నింపుకొని వ్యవహారం చేయండి, అన్నీ బాగుంటాయి, అందరూ బాగుంటారు. అమ్మ ప్రేమ ఉండాలి. తండ్రి అయినా, రాజు అయినా, ఎవరైనా, అధికారి అయినా, ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా అమ్మ ప్రేమ కాపాడుతుంది. మీ అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల అనేటి అరవంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం పూర్ణ భక్తితో, శ్రద్ధతో, భావనతో, అమ్మ ప్రేమతో, ఈశ్వరుని ప్రేమ పొందడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. నిండు మనసుతో శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఓం శం శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం